power n minus 1. Okay, and next, what is the overall amount formula, guys? What is the overall amount formula? A is equal to P into 1 plus R by 100 whole power n. So this is the overall amount formula. Next, half yearly formula, guys. Half yearly means how many months? 6 months, guys. Here, what is the formula? P into 1 plus R by 2 by 100 whole power 2n. Yes, very good, Andy. So P into 1 plus R by 2 by 100 whole power 2n. So this is a half yearly formula. Next, what is the quarterly formula, guys? Quarterly means how many months? 3 months, guys. Here, so every 3 months you are paying interest, guys. Here, what is the formula? So P into 1 plus R by 4 by 100 whole power 4n. Whole power 4n. Okay, and compound interest, what is the 2 years formula, guys? And compound interest, what is the 2 years formula? A plus B plus AB by 100. Okay, it is a successive ratio, guys. It is successive ratio. Okay, so compound interest and 2 years formula A plus B plus AB by 100 అండి. Okay, so yesterday how many problems completed, guys? Yesterday how many problems completed? So I think this is the last one, am I right? This problem is completed or not? Yes, sir. Okay, and coming to the next one, guys. Here, coming to the next problem. If in 3 years at simple interest the principal increases by 15%, what will be the approximate compound interest earned on 15 lakh rupees in 3 years? So what is the same rate? What is the same rate? Okay, what is the answer, guys? First read the question properly, will get the answer, guys. First read the question properly, will get the answer. If in 3 years at simple interest the principal increases by 15%, what will be the approximate compound interest earned on 15 lakh rupees, guys? Here, okay na? So this 15 lakh rupees is a principal amount, am I right? The 15 lakh rupees is a principal amount, guys. Here, so already know, guys, here principal amount always we are considering how much percentage? 100%. Right, very good, excellent. Okay, so 100% is 15 lakhs, guys. Here, okay, 100% is how much, guys? Sir, 15 lakhs. Okay na? Right, Andy. In 3 years in simple interest 15%, guys. Here, in 3 years ki simple interest low 15%. Now tell me, guys, 1 year is how much? 5%. So 1 year is how much, guys? Sir, 5%, guys. Here, okay na? Right. In 3 years, guys, sir, what is the formula, guys? 3 years formula. What is the 3 years formula? A plus B plus C. Right, and so A plus B plus C plus AB plus BC plus CA by 100 plus, so ABC by 10,000. ABC by 10,000. So and substitute here, guys, sir, 5 plus 5 plus 5. So total sum is how much, guys? Sir, 15. Okay na? Right, and right, yes, very good. And మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది మొత్తం సాల్వ్ చేస్తే డెఫినెట్లీగా సో 15 పాయింట్ సంథింగ్ వస్తుంది కదా ఆన్సర్ అనేది. సే సార్ నో, సే సార్ నో, గైస్. ఓకే, సో ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు సాల్వ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది అంటే ఆన్సర్ అనేది సో 15.7625% వస్తుందండి. 3 years కి మీరు ఇది మొత్తం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సో 15.7625%. కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లంలో క్లియర్గా చెప్పాడు అప్రాక్సిమేట్గా తీసుకోండి అని చెప్తుండే వాడే అక్కడ. అందుకే నేనేం చెప్తానంటే ఈ 0. ఇది పక్కన పెట్టేసేయండి, 0.7625ని కొంచెం పక్కన పెట్టేసేయండి. నేను ఓన్లీ 15% మాత్రమే క్యాల్కులేట్ చేస్తానండి. ఓన్లీ 15% మాత్రమే క్యాల్కులేట్ చేస్తాను. ఓకేనా? 100% 15 lakhs అయితే 15% ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ నేను. ఓకేనా? రైట్, పర్సెంటేజ్ సింపుల్ పర్సెంటేజ్ క్యాన్సిల్ చేద్దాం. ఈ 2 zeros కి 15 lakhs లో లాస్ట్ 2 zeros ఉంటాయి, ఆ 2 zeros క్యాన్సిల్ చేసేయండి. అంటే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే జీరోస్ గురించి నేను మళ్ళీ మాట్లాడతాను. ఓకేనా? సో 15 into 15 అండి, 15 square ఎంత? 225, guys. సో 15 square ఎంత? 225 అంటే సో 2.25 lakhs అండి. 2.25 lakhs ఎప్పుడు
15% అయితే 2.25 lakhs అండి. కానీ ఇక్కడ ఎంత ఉంది, అప్రాక్సిమేట్లీ తీసుకుందాం ఇక్కడ మనము, అంటే 0.7625 ఉంది కదా, అంటే ఆన్సర్ ఏమైపోతుంది 2.25కి కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుందండి ఆన్సర్ అనేది. 2.25 lakhs కి కొంచెం ఎక్కువ. సో 2.25 lakhs కొంచెం ఎక్కువ ఆప్షన్ ఏముంది ఇక్కడ, 2.36 guys here, 2.36 lakhs. So that's why option 3 is the right answer guys. Clear and all of you now? 15% అయితే 2.25 lakhs అండి. కానీ ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆన్సర్ ఎంత మనకి, సో 15.7625 కదా, అంటే 0.7625 కంటే సో ఆన్సర్ 2.25కి కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది. కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఉన్న ఆప్షన్ ఏంటి ఇక్కడ, 2.36 ఉంది. దట్స్ వై ఆప్షన్ 3 ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్తాను. సో మొత్తం మల్టిప్లై చేసుకొని క్యాల్కులేట్ చేసుకొని టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దండి. గోట్ మై పాయింట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఇక్కడ 3 steps యూస్ చేశాను, కానీ ఎగ్జామ్లో మనం ఎవరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చూపించాల్సిన అవసరం లేదండి. నాట్ రిక్వైర్డ్. క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఓకే రైట్ అండి, కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్దాం. సో డౌట్స్ వస్తే అడగండి, వన్ మోర్ టైం రిపీట్ చేస్తాను, నో ఇష్యూ అండి. Compound interest on a certain sum for 1 year at 14% per annum, compounded half yearly. So 289.8 rupees. The simple interest at the same rate of interest for 1 year would be. ఫాస్ట్గా అండి. సో టైమ్ ఈజ్ గివెన్. హౌ మచ్ గైస్ టైమ్? 1 year. 280 sir. Right, and 2 year. Okay, 1 year. And half yearly. Half yearly means how many months? 6 months. 6 months. And 1 year means 12 months. So we are dividing into 2 parts guys. And 6 months guys here. Okay. So you are paying interest 2 times in 1 year. You are paying interest in 1 year 2 times guys here. Okay, let me calculate guys here. And the total how many times you are paying interest? 2 times అండి. And 6 months. Already you know guys sir, if you are going to percentage method, the rate of interest is always divisible by 2 guys here. The rate of interest is always divisible by 2 అండి. And 14/2 అంటే ఎంత? 7%. And every 6 months you are paying interest is how much guys sir? 7%. How many times you are paying here? 2 times అండి. అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా యూస్ చేయొచ్చా నేను? a + b + ab/100 యూస్ చేయొచ్చా? యు ఆర్ పేయింగ్ 2 times నా? Say sir, no. Okay, and substitute here guys sir. 7 + 7 + so 7 × 7/100. 7 + 7 is how much guys? 14. Okay, 7 + 7 ఎంత? 14. 14 + 7 square is how much? 49. 49/100 is how much guys here? 0.49. The total sum is how much? 14.49%. 14.49% is 289.8 rupees guys here. Okay na? Half yearly. So 289.8 rupees guys here. Problem ఏమన్నాడు ఇక్కడ? The simple interest the same rate అండి. So same rate అంటే how much percentage guys here? 14% కదా. So 1 year కి 7% అయితే 2 years కి ఎంత అవుతుంది? 14% అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ గాయ్స్ హియర్. అంటే దీనికోసం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందంటారా? నాట్ రిక్వైర్డ్. సో 14.49% 289.8 అయితే 14% ఎంత ఆన్సర్ ఎంత ఉంటుంది? 289 కన్నా తక్కువే ఉంటుంది. 289 కన్నా తక్కువ ఆప్షన్ ఏముంది అక్కడ? 289 కన్నా తక్కువ ఆప్షన్ ఏంటి? కొంచెం తక్కువ ఉండాలండి, ఎక్కువ కాదండి, కొంచెం తక్కువ ఉండాలి. సో ఆన్సర్ ఈస్ 280. క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఆర్ యూ ఫాలో విత్ మీ? Say sir, no. Yes sir. ఓకేనా? స్మార్ట్గా థింక్ చేయాలండి, కాన్సెప్ట్ ప్రాపర్గా ఉంటే చాలండి. ఇఫ్ యూ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ఫండమెంటల్స్ గైస్, టోటల్ ఇంటర్వ్యూ కాన్సెప్ట్ ఇస్ వెరీ డెడ్ ఈజీ. ఇఫ్ యూ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ పర్సంటేజ్ కాన్సెప్ట్, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ గైస్ ఆర్ ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ ఓన్లీ పర్సంటేజ్ మెథడ్స్, ఓకేనా, అండ్ ఫ్రాక్షన్ మెథడ్, సంథింగ్ లైక్ దిస్. రైట్ అండ్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. వాట్ విల్ బీ ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఏ సమ్ ఆఫ్ 31,250 rupees for 2 years at 12% per annum if the interest is compounded 8 monthly? అంటే every 8 months you are paying interest guys here. every 8 months కి ఒకసారి మీరు ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తారంట. 1 year కాదు, every 8 months కి ఒకసారి మీరు ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తారంట. ఓకేనా? నౌ టెల్ మీ guys what is the answer?
ఎవ్రీ 8 monthస్కి ఒక్కసారి ఇంట్రెస్ట్ మీరు పే చేస్తారు. సో హౌ మెనీ ఇయర్స్ అన్నారంటే 2 years guys here. So 2 years means how many months? 24 months guys here. ఓకేనా 24 months అంటే ఎవ్రీ 8 monthsకి 24/8 అంటే how many times guys here? 3 times. 8 4s are sorry 8 3s are 24 అంటే సో 2 yearsలో యూఆర్ పేయింగ్ how many times guys here? 3 times guys here. 3 times. ఓకే రైట్ అండి. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ హౌ మచ్? 12% per annum guys here. అంటే సో 1 yearకి అంటే 1 year కెన్ బి రిటన్ as 12 months guys here. సో 12 monthsకి 12% అయితే 1 monthకి ఎంత అవుతుందండి? 1%. అప్పుడు 8 monthsకి ఎంత అవుతుందండి? 8%. అంటే 8 monthsకి మీరు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తారు? 8%, 8%, 8% అండి. అంటే టోటల్ హౌ మెనీ టైమ్స్ యూఆర్ పేయింగ్ గైస్? 3 times. సో 3 times. 3 times. So 8 months or 8 months. So rate of interest is 8%. 8%. అంటే టోటల్ హౌ మెనీ టైమ్స్ యూఆర్ పేయింగ్? 3 times అండి. అంటే ఇప్పుడు 3 years ఫార్ములా యూస్ చేయొచ్చు నేను శుభ్రంగా యూస్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో యూస్ చేయొచ్చు. ఫార్ములా ఏంటి? సో a ప్లస్ b ప్లస్ c ప్లస్ ab ప్లస్ bc ప్లస్ ca బై 100 ప్లస్ abc బై 10,000. abc బై 10,000 మొత్తం ఫాస్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదామండి. సో 8 8 8 3 8s ఎంత అండి? 24 అండి. అంటే మొత్తం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోకూడదు ఇక్కడ మనకి. సో 8 into 8 ఎంత అండి? 8 square ఎంత? 64. 64 3s ఎంత అండి? 192 అండి. 64 3s ఎంత? 192. 192 by 100 guys here. 8 cube ఎంత అండి? ఫాస్ట్గా 512. అందుకే స్క్వైర్స్ క్యూబ్స్ బై హార్ట్ చేయమని చెప్పాను మీకు నేను. రైట్. సో 24 ప్లస్ 1.92 ప్లస్ 0.0512. 0.0512. 24 ప్లస్ 1 ఎంత? 25 అండి. ఓకేనా? అంటే సో 25.9712% ఈస్ హౌ మచ్? ఇది మన క్వశ్చన్ ఇక్కడ. సో మనకి ప్రిన్సిపల్ చెప్పేశాడు. ప్రిన్సిపల్ ఎంత? 100%. 31,250. రైట్. 31,250 రూపీస్. సో 100% 31,250 రూపీస్ అయితే 25.9712% ఇస్ హౌ మచ్? ఇది క్వశ్చన్ అండి ఇక్కడ. అంటే చేయడానికి మీకు ఇలా చూపిస్తున్నాను కానీ ఎగ్జామ్లో మనం ఎవరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపించాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే ఈ చెత్త మొత్తం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు అర్థం అవడం రాస్తున్నాను అంతే. సార్ ఇంత పెద్దగా ఎలా రాస్తారు సార్? మా ఎగ్జామ్లో టైం వేస్ట్ కదా సార్ అంటే అవన్నీ ఎవరికి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మనం. ఓకేనా? ఇప్పుడు చాలా మంది ఏంటంటే క్యాలిక్యులేషన్స్ కొంచెం డిఫికల్టీగా ఉంది సార్ అన్నారు అనుకోండి. అప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసేద్దాం. పర్సంటేజ్ క్యాన్సిల్ చేద్దామండి. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఏమవుతుంది అక్కడ? 31,250 into 25.9712 by 100. సో డిజిట్ సమ్ వాడేద్దాం ఇక్కడ మనం. సో డిజిట్ సమ్ అంటే ఏంటి? సో డినామినేటర్ ఆల్వేస్ 1 అయి ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రం డిజిట్ సమ్ మనం యూజ్ చేయాలి. ఓకే, డినామినేటర్ ఇక్కడ 1 అయిపోతుందా? సో 1 + 0 1, 1 + 0 1 కదా. అంటే సో మనకి డినామినేటర్తో పనిలే, ఇంకా న్యూమరేటర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే చాలు. మనము న్యూమరేటర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే చాలు. ఇక్కడ మనం ఫాస్ట్గా యాడ్ చేసేయండి అండి. ఒకసారి ఫాస్ట్గా యాడ్ చేయండి. సో 3 + 1 ఎంత? 4. 4 + 2 ఎంత? 6. 6 + 5 ఎంత? 11. 11 అంటే ఎంత? 2. ఓకేనా? రైట్ అండి. సో నెక్స్ట్ చూడండి సార్. 9 + 1 ఎంత? 10. సో 10 + 7 ఎంత? 17. 17 + 2 ఎంత? 19. 19 + 2 ఎంత? 21. సో 21 + 5 ఎంత? 26. 26 అంటే ఎంత? 8. సో 8 2s ఎంత? 16. 16 అంటే ఎంత? 7. Go through option verification. Which option digit sum is 7? That option is the right answer guys here. So first check చేసేయండి. Third option, let me check guys here. So if you are going to option verification, does not count 0 and 9 అండి. 8 + 1 ఎంత? 9 does not count. ఇంకా 6 ఉంది, that's why wrong అండి. 8 + 1 ఎంత? 9 does not count అండి, that's why wrong అండి. So 8 + 1 9 does not count అండి. 6 + 1 ఎంత? 7, that's why option 3 is the right answer guys. Clear and all of you? Yes sir. ఓకేనా? సో స్మార్ట్గా థింక్ చేస్తేనే విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ అండి. స్మార్ట్గా థింక్ చేయాలి, ఆన్సర్ వస్తుంది మనకి. రైట్ అండి. ఇంకా ఫాస్ట్గా చెప్పండి ఆన్సర్. సో వాట్ ఈస్ ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఏ సమ్ ఆఫ్ రూపీస్ 10,000 at 14% per annum for 2, 5 by 7 years, where the interest is compounded yearly.
అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ కావాలన్నాడు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్ వస్తాయని భయపడతామా ఏంటి? అంత అవసరం అస్సలు లేదండి. ద గివెన్ టైమ్ ఈజ్ 2 5/7 years. 2 5/7 years అండి. ఓకేనా? రైట్ అండి. సో లెట్ మీ చెక్ గైస్ హియర్. Right. So this is the first year, guys. This is a first year, and this is a second year, and this is a 5/7 year, guys. 5/7th year, guys. Here. Okay. So first year, second year, and third year, and 5/7 year, guys. Here. Sorry guys, sorry for the inconvenience. Right hand. So 2 5/7 and 2 years 5/7 guys, and first year, second year, and 5/7th year guys here. So 5/7th year guys here. Okay na? Right. Rate of interest is how much guys sir? 14% per annum guys here. 14% per annum. So 1 year ki 14%, second year also 14%. ఇప్పుడు 5/7 year ki how much guys here? అంటే so 5/7 into rate of interest how much? 14% per annum. So 7 1s are 7 2s are 5 2s are 10%. అంటే 5/7 years ki you are paying how much guys sir? 10%. Okay, right అండి. How many times you are paying guys here? 3 times. అంటే ఇప్పుడు 3 years ఫార్ములా యూజ్ చేయొచ్చా నేను? Say sir no. You are paying 3 times guys here. Okay na? Right. So అంటే 3 years ఫార్ములా యూజ్ చేయొచ్చా లేదా? ఎస్, శుభ్రంగా యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే ఫార్ములా రాయట్లేదు నేను, యాస్టిస్గా డైరెక్ట్ నోట్ చేస్తాను. సో 14 + 14 ఎంత? 28. 28 + 10 ఎంత? 38 guys here. 38 guys here. ఓకేనా? రైట్ అండి. నెక్స్ట్ 14 × 14 ఎంత అండి? 14 స్క్వేర్ ఎంత? 196 అండి. సో నెక్స్ట్ 14 × 10 అంటే సో 140. 140 + 140 సో 280. 280 + 196 ఎంత అండి? 476 అండి. 476/100 ప్లస్ అండి. సో నెక్స్ట్ అండి 14 స్క్వేర్ ఎంత? 196 అండి. 196 × 10 ఎంత? సో 1960 గైస్ హియర్. 1960/10,000. ఓకే రైట్ అండి. లెట్ మీ క్యాల్కులేట్. 38 + 476/100 అంటే ఎంత అండి? 4.76 అండి. నెక్స్ట్ సో 0కి క్యాన్సిల్ చేయండి. 196/1000 అంటే ఎంత అండి? 0.196 కదా. టోటల్ సమ్ చేయండి. 38 + 4 ఎంత? 42 అండి. అంటే 42.956 guys here. 42.956 guys here. And the principal amount is given. 100% is 10,000 అయితే so then 42.956% is how much? This is a given question అండి. ఇది ఇచ్చిన మన క్వశ్చన్ ఇక్కడ. ఓకేనా? రైట్. ఫాస్ట్ క్యాల్కులేట్ చేస్తే విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ అండి. సో పర్సంటేజ్ సింబల్కి పర్సంటేజ్ క్యాన్సిల్ చేసేయండి. 2 zeros కి 2 zeros క్యాన్సిల్ చేసేయండి. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఏముంది ఇక్కడ? సో 42.956 × 100 అండి. అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమైపోతుంది ఇక్కడ? సో 4296. ఓకేనా? రైట్. 4296 అయిపోతుంది. ఆప్షన్ ఉందా? 4296. ఎస్, ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ గైస్. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నౌ? సో ఎస్ ఆర్ నో? అంటే జనరల్గా ఎంత మీకు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందంటే సో 4295.6 వస్తుందండి. కానీ ఇక్కడ ఏమన్నాడు ప్రాబ్లంలో? అప్రాక్సిమేట్లీ తీసుకోమంటున్నాడు ఇక్కడ. అందుకే అప్రాక్సిమేషన్ తీసుకున్నాం మనం. గైస్, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? గైస్, ఐమ్ ఆడిబుల్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes sir. Yes, sir. సో రెస్పాండ్ అవుతుంటే నాకు క్లారిటీ వస్తుందండి.
మీరు సైలెంట్గా ఆన్ చేసి పక్కన పడేశారు అనుకోండి, నేను జస్ట్ స్క్రీన్కి చెప్పుకున్నట్టు ఉంటుంది అంతే. నెక్స్ట్ వన్ అండి. సో వాట్ ఈస్ ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఆన్ 80,000 rupees at 40% per annum in 1 year compounded quarterly? Quarterly. Simple question అండి ఇక్కడ. So the principal amount is given 80,000 rupees guys here. అంటే 100% is 80,000. 100% is 80,000 and 40% per annum in 1 year guys here. Quarterly means how many months guys here? 3 months. 1, 2, 3, 4. అంటే 1 year లో మీరు, so how many times paying guys here? 4 times you are paying guys here. 1 year లో మీరు 4 times pay చేస్తారు. ఓకేనా? రైట్ అండి. అంటే every 3 months you are paying interest is how much? అంటే 40 into 1/4 అండి. 10%. ఎవ్రీ 3 months కి మీరు 10%. అంటే టోటల్ హౌ మెనీ టైమ్స్ యూఆర్ పేయింగ్? 4 times యూఆర్ పేయింగ్ గాయస్ సార్. మీకు స్టార్టింగ్ లో ఒక టేబుల్ చెప్పాను నేను ఇక్కడ. సో స్టార్టింగ్ లో మీకు ఒక టేబుల్ చెప్పాను నేను ఇక్కడ. సో 10% వచ్చినప్పుడు 4 years కి ఎంత అని చెప్పాను మీకు నేను. సో 10% వచ్చినప్పుడు 4 years కి ఎంత చెప్పాను మీకు నేను? 46.41%. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ అండి. ఇది క్వశ్చన్ ఇక్కడ. ఓకేనా? రైట్, లెట్ మీ క్యాన్సిల్. పర్సంటేజ్ సింబల్ పర్సంటేజ్ క్యాన్సిల్. 2 zeros కి 2 zeros కి క్యాన్సిల్. అంటే 1% ఎంత అవుతుందండి? 800 అయిపోతుంది ఇక్కడ. జస్ట్ క్రాస్ మల్టిఫికేషన్ అండి. అంటే ఇది కూడా మనం 800 తో మల్టిప్లై చేయాలి కదా. రైట్, ఇది మొత్తం అవసరం లేదండి. జస్ట్ ఇక్కడ చూడండి, 2 zeros యాజ్ గా ఉంటాయి, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? రైట్, 1 into 4 ఎంత? 1 into 8 ఎంత? 8. ఇక్కడ డెసిమల్ ఉంది కాబట్టి జీరోస్ పక్కన పడేసేసి మనం ఇక్కడ. రైట్, గో త్రూ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్. విచ్ ఆప్షన్ యూనిట్ డిజిట్ is 2, sorry, యూనిట్ డిజిట్ is 8. దట్ ఆప్షన్ is the right answer అండి. క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, sir. రైట్, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ అండి. The difference between the compound interest and simple interest on X rupees at 12% per annum for 2 years is 43.20 rupees. What is the value of X guys sir? What is the value of X? ఓకే, రైట్ అండి. ఇక్కడ మనకి ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ 2 years మీకు ఫార్ములా చెప్పాను స్టార్టింగ్ లో నేను. ఏంటి ఆ ఫార్ములా? Yes, sir. ఏబి బై 100. ఏబి బై 100 అండి. సో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 12%. అంటే 12 into 12 by 100. 12 స్క్వేర్ ఎంత? 144. 144 by 100 అంటే ఎంత? 1.44. 1.44 అండి. ఓకే, నేను ఫాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసింది. 1.44 percentage is 43.20. ఓకేనా? సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఎక్స్ వాల్యూ. ఎక్స్ వాల్యూస్ వీ డోంట్ నో. ఓకే, ఇది ఎంత అయితే మనకి ఏంటండి? బట్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ 100%. 100% is how much? This is a given question అండి. ఓకేనా? ఫాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. పర్సంటేజ్ సింబల్ పర్సంటేజ్ క్యాన్సిల్ అండి. ఈ పాయింట్ కొంచెం పక్కన పెట్టేసాను. 144 1 144 30 432. ఓకేనా? అంటే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ గాయస్ సార్. సో 30 into 100 is how much guys here? 3000. 3000. ఆప్షన్ ఉందా? ఎస్, ఆప్షన్ 3 is the right answer guys sir. Option 3 is the right answer. Clear and all of you? Yes, sir. Right. And move on to next one. The difference between compound interest and simple interest on a certain sum for 3 years is 8.18 rupees at 3% per annum. Find the principal. Then find the principal.
సో 3% per annum అన్నారు. ఓకే 3 years అన్నాడు. 3 yearsకి ఫార్ములా ఏంటి? ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. సో AB ప్లస్ BC ప్లస్ CA బై 100 ప్లస్ ABC బై 10,000. ఇది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్కి సింపుల్ డిఫరెన్స్కి ఫార్ములా. ఓకేనా. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అన్నాడు? 3% అన్నాడు కదా. అంటే ఫాస్ట్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. 3 × 3 ఎంత? 9. అంటే 9 హౌ మెనీ టైమ్స్ అండి? 3 టైమ్స్ కదా. అంటే 9 3s ఎంత? 27. 27 బై 100 ప్లస్. సో 9 క్యూబ్ ఎంత? 27. 27 బై 10,000. 27 బై 100 అంటే ఎంత? 0.27 ప్లస్. సో 27 బై 10,000 అంటే ఎంత? 0.0027. టోటల్ సమ్ ఎంత అవుతుంది? 0.2727 కదా. రైట్. ఓకే 2727 is 8.181 rupees. So we have to find out the principal. Principal is we are considering 100%. So this is a given question guys here. ఓకేనా. రైట్. సో మొత్తం మల్టిప్లై చేస్తామేంటి? డెసిమల్ ఉందంటే భయపడతామేంటి? అంత అవసరం లేదు. ఇక్కడ యూనిట్ ప్లేస్లో ఏముంది? 7 ఉంది. ఇక్కడ యూనిట్ ప్లేస్లో ఎంత ఉంది? 1 ఉంది. మనం 3ని ఏ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేస్తే 1 వస్తుందండి? 3తో మల్టిప్లై. 7 3s are 21 కదా. 7 3s are 21. అంటే యూనిట్ ప్లేస్లో 1 ఉంది ఇక్కడ. అండ్ ఇప్పుడు 100 కూడా మనం ఏం చేయాలి? 3తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఆన్సర్ ఎంతైతే మనకేంటి? లాస్ట్ 3 డిజిట్స్ ఏమై ఉండాలి? 3 అంటే సారీ 300 అయి ఉండాలి. అంటే 3000 అయిపోతుంది ఇక్కడ. సో డెసిమల్ ఉంది కాబట్టి మనకి 3000 అయిపోతుంది. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నౌ. అంటే సింపుల్గా ఏం లేదండి. సో 0.2727 1s are 30s 8.181. అంటే 100 × 30 ఎంత అవుతుంది? 3000 అవుతుంది. క్లియరా? ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా? Right, move on to the next one. So Praveen bought a house for 2 lakh rupees. At the end of the first year, he sold it at a loss of 10% on his investment. He invested the money, thus obtained at a rate of 20% per annum interest compounded annually for 2 years. The value of this investment would amount to, very good question and very good question and సో మీ దగ్గర ఒక 2 lakh rupees ఉన్నాయండి. ఏం చేయాలి అర్థం కాక హౌస్ కొనేసారు మీరు. హౌస్ కొన్న తర్వాత ఏమైంది? సో రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్లో హౌస్ సగం హాఫ్ ఆఫ్ పోతుంది. అంటే ఇప్పుడు మీరు అలాగే ఉంచుకుంటారు హౌస్ని? లేదు కదా. ఏం చేస్తాం? 1 year తర్వాత హౌస్ని అమ్మేస్తాం. రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్లో మొత్తం తీసేస్తామా? లేకపోతే అమ్మేస్తాం హౌస్ని ముందే బిఫోర్? డెఫినెట్లీగా అమ్మేస్తాం మనం. ఓకేనా. అతను ఏం చేశాడు? ఆఫ్టర్ 1 year తర్వాత, ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఇయర్ తర్వాత ఏం చేశాడు? అమ్మేశాడు, దాన్ని సేల్ చేశాడు. సేల్ చేసినప్పుడు ఎంత లాస్ వచ్చిందంట? 10% లాస్ వచ్చిందంట. సో 10% లాస్ వచ్చినప్పుడు తన దగ్గర ఒక సమ్ అమౌంట్ ఉంది. సమ్ అమౌంట్ని ఏం చేశాడు అతను? ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేసాడు. అక్కడ ఒక బ్యాంక్లో అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశాడు అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చేసాడు అనమాట. ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చాడు? 20% per annum. 1 yearకి 20% ఇచ్చాడంట. ఎన్ని ఇయర్స్ ఇచ్చాడంట? 2 years ఇచ్చాడంట. అది కూడా కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అండి, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాదు. కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చాడు మనకి. ఓకేనా. 2 years ఇచ్చాడు. అయితే 2 years తర్వాత అతని దగ్గర అమౌంట్ ఎంత ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అడుగుతున్నాడు. ఇది క్వశ్చన్ ఇక్కడ. చూడండి ఎంత మంచి క్వశ్చన్ ఇది. జనరల్గా ఆలోచిస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. చెప్పండి, ఎనీవన్ ట్రై చేయండి ఒకసారి. ఆప్షన్ సీనా? ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇంకా ఆప్షన్ ఏనా? వెరీ గుడ్. హౌ అండి? సార్ అంటే 2 lakhs లో 10% తీసేస్తే 1,80,000 వస్తుంది. 10% పాస్ కదా. అవునండి. సో 1,80,000 మీద మనం 20% కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే 44% 1,80,000 మీద. అలా అయితే 2,59,000 వస్తుంది. ఎస్ వెరీ గుడ్. ఎక్సలెంట్ అండి. ఓకేనా. రైట్ అండి. సింపుల్గా చూద్దాం ఒకసారి మనం ఇక్కడ. రైట్. సో 10% లాస్ అన్నాడు, 20% ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చేసాడు. రైట్ అండి. 10% అంటే ఎంత? ఫ్రాక్షన్ ఎంత అండి? 1/10 కదా. ఓకేనా. రైట్ అండి. ఇప్పుడు 20% ఫ్రాక్షన్ ఎంత? 1/5 కదండి. 20% ఫ్రాక్షన్ ఎంత?
20% ఫ్రాక్షన్ ఎంత? 1/5. 1/5. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను, ఇనిషియల్ వాల్యూ తీసుకుంటాను, లాస్ట్ వాల్యూ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నేను. ఇనిషియల్ వాల్యూ లాస్ట్ వాల్యూ తీసుకుందాం ఇక్కడ మనం. ఓకేనా, రైట్ అండి. సో ఇక్కడ లాస్ ఎంత ఉన్నాడు ఇక్కడ? సో 10, ఓకేనా, 9. 10, 9 ఎందుకండి? 1% లాస్ అన్నాడు కదా, అంటే 1 పార్ట్ లాస్ కాబట్టి 10 - 1 అయితే 9 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏమో 20% ప్రాఫిట్ అన్నాడు, అంటే 5, 6, 5, 6 అంటే టోటల్ 3 టైమ్స్ పే చేసినట్టు మీనింగే కదా. సో ఎస్ ఆర్ నో? క్లియర్ కదండి ఆల్ ఆఫ్ యూ అప్ టు నౌ? రైట్, లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ అండి. ఎన్ని క్యాన్సిలేషన్స్ ఉన్నాయో చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. సో రైట్ అండి. సో 2 5s అండ్ 2 3s. ఇంకేమైనా క్యాన్సిలేషన్స్ ఉన్నాయా? I think no cancellation. Let me calculate. 5 5s 25, 25 5s 125, 125. So 9 3s 27, 27 6s. So 127 6 162 అండి, 162 అండి. సో ఇదేమవుతుంది? ఇది ప్రిన్సిపల్ అవుతుంది, ఇదేమవుతుంది? ఓవరాల్ అమౌంట్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకేనా, అప్పుడు డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందండి అంటే మనం ఏం కనుక్కోవాలి? ఓవరాల్ అమౌంట్ కనుక్కోవాలి. ఇంట్రెస్ట్ వద్దు మనకి, డిఫరెన్స్ చెక్ చేసి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది మనకి. రైట్ అండి. అంటే ప్రిన్సిపల్ ఎంత ఉంది? 125 పార్ట్స్ ఉందండి ఇక్కడ మనకి. సో 125 పార్ట్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత అండి? 2 lakhs అంట. అయితే 1 పార్ట్ ఎంత కనుక్కుందాం, అంటే 162 పార్ట్స్ మనం కనుక్కోవాలి ఇక్కడ మనం. రైట్ అండి. సో 125 1s 125 1600s 2 lakhs అండి. అంటే 1 పార్ట్ ఎంత అవుతుందండి? 1600 అవుతుంది ఇక్కడ మనకి. రైట్ అండి. 162 into 1600 అండి. అంటే మొత్తం మల్టిప్లై చేస్తారా ఏంటి? చేయొద్దండి. ఇక్కడ చూడండి. సో ఈ 2 zeros ఎలాగో ఉంటాయి. 2 6 ఎంత? 12 అండి. అంటే గో త్రూ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్. విచ్ ఆప్షన్ లాస్ట్ 3 digits is 200? దట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్ is there. That's why option 1 is the right answer. Clear guys, all of you? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? సార్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ నార్మల్ వేలో చేయలేదా? కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో నార్మల్ వే 44% వస్తుంది కదా. ఎస్, అది 44% వస్తుందా? అంటే చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కొంతమంది ఎలా చూస్తుంటే ఈ 2 lakhs లో, ఓకేనా, ఈ 2 lakhs లో 10% అంటారు ఇక్కడ మనకి. సో 10% లాస్ కాబట్టి సో ఎంత వస్తుంది అక్కడ? 2 lakhs లో 10% అంటే ఎంత అండి? 1,80,000. 20,000. ఓకేనా, 2 lakhs లో 10% 20,000 లాస్ అనమాట. అప్పుడు 1,80,000 వస్తుంది అనమాట. సో ఈ 1,80,000 లో ఫస్ట్ టైం మళ్ళీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఏమో, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏమో 20%, మళ్ళీ సమ్ అమౌంట్ వస్తుంది. ఆ సమ్ అమౌంట్ లో మళ్ళీ 20% మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఎందుకు అని చెప్పి నేను ఈ ప్రొసీజర్ యూస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. అంటే సింపుల్ ప్రొసీజర్ యూస్ చేస్తాం, అన్ని అప్లై చేసుకుంటూ కూర్చునే టైం అవ్వదు మనకి ఇక్కడ. ఓకేనా? అలే సార్ మేము చేసుకుంటామంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను 9 methods ఏం చెప్పాను నీకు నేను. ఆ 9 methods అప్లై చేసుకో, ఏదైనా వస్తుంది నీకు. కాకపోతే సో డిఫికల్టీ ఉంటుంది, క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ తలకాయ నొప్పి అనమాట మనకి. క్లియర్ కదండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్, మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ వన్ అండి. ఫైండ్ ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ 1,60,000 at 10% per annum for 2 years. If the interest is compounded half yearly ప్రాబ్లం ఫాస్ట్ సాల్వ్ చేయండి అండి. చేయాలి, ఫాస్ట్గా చేయాలి. రైట్ అండి. ఏముందండి ఇక్కడ హాఫ్ ఇయర్ లేనప్పుడు ఏం చెప్పాను ఇక్కడ మీకు? సో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆల్వేస్ డివిజిబుల్ బై 2 అని చెప్పాను మీకు నేను. అంటే 10/2 అంటే ఎంత? 5%. హౌ మెనీ ఇయర్స్ అన్నాడు ఇక్కడ? 2 years అన్నాడు ఇక్కడ. హాఫ్ ఇయర్లీ అంటే హౌ మెనీ టైమ్స్ అండి? హౌ మెనీ మంత్స్ అండి? 6 months అండి. అంటే సో 2 years లో హౌ మెనీ టైమ్స్ పే చేస్తాడు? 1 year కి 2 times పే చేస్తాడు. అదే సో 2 years లో అయితే 4 times పే చేస్తాడు ఇక్కడ. 4 times పే చేస్తాడండి.
ఓకేనా రైట్ అండి. ఇప్పుడు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. 5% అంటే ఫ్రాక్షన్ ఎంత 1/20 కదా. ఓకేనా ఇప్పుడు ఇనిషియల్ వాల్యూ తీసుకుందాం, లాస్ట్ వాల్యూ తీసుకుందాం. ఓకేనా రైట్. ఇప్పుడు చూడండి ఎన్ని టైమ్స్ చేయాలి మనము, సో 4 టైమ్స్ చేయాలి. అంటే సో 20 21 20 21 20 21 20 21 అంటే మొత్తం రాసుకుంటూ కూర్చుంటారేంటి, మొత్తం మల్టిప్లై చేసుకుంటూ కూర్చుంటారేంటి. ఓకేనా సో 20 into 20 ఎంత 400, అలాగే 20 into 20 ఎంత 400, 400 into 400 ఎంత 16,000 సారీ 1 lakh సారీ 16,000 రైట్ అండి. నో 4 zeros ఇక్కడే ఉన్నాయి కదా, 4 4 16 4 zeros రైట్ అండి. అంటే ఇది మొత్తం మళ్ళీ మల్టిప్లై చేసుకుంటూ కూర్చుంటారా. సో 21 స్క్వేర్ ఎంత 441, 21 స్క్వేర్ ఎంత 441, 441 into 441 మొత్తం మల్టిప్లై చేస్తారా ఏంటి, టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా ఒక 2 years 3 years ఉన్నప్పుడే ఇనిషియల్ వాల్యూ లాస్ట్ వాల్యూ ప్రొసీజర్ అప్లై చేయండి. అంతేగాని సార్ నేను సాల్వ్ చేస్తాను సార్ అని చేయండి, ఎవడొద్దునండి మిమ్మల్ని ఇక్కడ చేయొచ్చు. కాకపోతే సో క్యాలిక్యులేషన్స్ అని వెరీ డిఫికల్టీ అవుతాయి. సో అందుకోసం ఏం చేస్తామంటే మనం ఇది ఫాలో అవ్వము, కావాలని చేసుకోవచ్చు, ఆన్సర్ వస్తుందండి. కాకపోతే సో టైం వేస్ట్ అవుతుంది. ఎస్టర్డే మీకు ఒక రూల్ చెప్పాను, 2 yearsకి ఒక రూల్, 3 yearsకి ఒక రూల్, 4 yearsకి ఒక రూల్ చెప్పాను మీకు, నేను గుర్తుందా. సో 2 years రూల్, 3 yearsకి ఒక రూల్ చెప్పాను మీకు నేను, అండ్ 4 yearsకి ఒక రూల్ చెప్పాను. ఆ 4 years రూల్ గుర్తుపెట్టుంటే ఈజీ అయిపోతుంది. సో 2 years రూల్ ఏంటండి 2 1. ఓకేనా 3 yearsకి రూల్ ఏంటండి సో 3 2 + 1 ఎంత 3 అండ్ లాస్ట్లో 1 రాసేయమని చెప్పాను మీకు నేను. అదే 4 years రూల్ అంటే ఏంటి సో 4 యాస్టీస్గా రాసేయండి, 3 + 3 ఎంత 6, 3 + 1 ఎంత 4, 1 యాస్టీస్గా రాసేయండి. ఇది 4 years రూల్ అండి. ఈ రూల్ గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం ఫాస్ట్గా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దామండి ఇక్కడ. రైట్ అండి. సో ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఎంత అన్నాడు 16,000 అంట. ఓకేనా ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఎంత 16,000గా ఇచ్చారు. ఓకేనా రైట్ అండి. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత 5%, అంటే ఎవ్రీ 6 months కదా, అంటే 5% అండి. రైట్ అండి. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి 16,000లో 5% అంటే ఎంత అండి 16 5 ఎంత 80, అంటే 8,000 అండి, 8,000 అండి. ఓకేనా 16,000లో సారీ 1,60,000 అండి, 60,000 కాదు, ఇది 1,60,000. 1,60,000లో సో 5% అంటే ఎంత 8,000 అండి. రైట్ నెక్స్ట్ అండి 8,000లో 5% అంటే ఎంత సో 8 5 40 అండి, అంటే 400గా ICR 400 అండి. ఓకేనా రైట్ అండి. మళ్ళీ అగైన్ ఏమన్నాడు 5% అన్నాడు ఇక్కడ. సో 5 4 ఎంత 20 అండి. ఓకేనా రైట్. మళ్ళీ అగైన్ 5% అన్నాడండి ఇక్కడ. 20లో 5% అంటే ఎంత 1 కదా. సార్ నో. ఓకేనా రైట్. ఇప్పుడు ఈ రూల్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకసారి. సో 8,000 ఎన్ని టైమ్స్ అంట 4 టైమ్స్ అంట. 8 4 ఎంత 32 అండి, అంటే 32,000గా ICR ప్లస్ సో అగైన్ ఎంత అండి ఇక్కడ 6 అండి. సో 4 6 ఎంత 24 అండి. సో 2,400గా ICR ప్లస్ అగైన్ 4 అండి. 4 5 ఎంత సారీ 24 ఎంత 80. నెక్స్ట్ 1 అండి. 1 into 1 ఎంత 1. టోటల్ సమ్ చేసేసేయండి ఇక్కడ మనకి. టోటల్ సమ్ చేసి ఎంత అవుతుందండి సో 32,000 34,000. ఓకే రైట్. సో 34,481 అండి. 34,481 ఆప్షన్ ఉందా. ఎస్ ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. అయిపోయింది. ఎస్టర్డే క్లాస్ ప్రాపర్గా ఉంటే నేను చెప్పే ప్రాబ్లమ్స్ మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఎస్టర్డే క్లాస్ మీరు ప్రాపర్గా లేకపోతే చెప్పేది ఫాలో అవ్వలేరు. ఓకేనా అంటే ఒక ప్రాబ్లంకి ఒకే మోడల్ సాల్వ్ చేయాల్సిన రూల్స్ ఏం లేవండి ఇక్కడ. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఆప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్కి నో మమ్మీ నో డాడీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, మమ్మీ డాడీ లేకపోతే ప్రాపర్గా మనం గ్రో అవ్వం. ఇక్కడ కూడా అంతే. ఓకే ఆప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్లో ప్రాపర్ లాజిక్ అంటూ ప్రాపర్గా ఏమి ఉండదు ఇక్కడ. మీ లాజిక్ అనేది ఒక ప్రాపర్ ఆర్డర్లో ఉంటే చాలు, అంతే పద్ధతి ప్రకారం ఉంటే చాలు. యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ డిఫరెంట్ లాజిక్స్ నో ప్రాబ్లమ్, యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ షార్ట్ కట్స్ నో ప్రాబ్లమ్, బట్ యువర్ లాజిక్ ఈజ్ ఫాలో ద సమ్ సీక్వెన్స్ ఆర్డర్. ఇది ఒక్క పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలంతే, ఒక్క పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలంతే. ఓకేనా రైట్. ఫస్ట్గా ప్రాబ్లం చెప్పండి ఆన్సర్. What is the amount on sum of 32,000 rupees at 20% per annum for 9 months compounded quarterly. Quarterly అంటండి. Quarterly అంటే how many months? Every 3 months you are paying interest అండి. సేమ్ ప్రొసీజర్ సాల్వ్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి నాకు ఒకసారి. ఫాస్ట్గా చెప్పాలండి మీరు, ఫాస్ట్గా చెప్పాలి. చాలా స్లోగా ఉన్నారు మీరు. పద్ధతి ప్రకారం రోజు నా క్లాస్ ఫాలో అయితే ఓకేనా. సో ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు. డే బై డే స్టూడెంట్స్ వెరీ డిక్రీజ్ అవుతున్నారు. వై వాట్ హ్యాపెండ్
గైస్ ఆర్ యూ ఫాలో విత్ మీ? ఫస్ట్ ఆప్షన్ సార్. ఫస్ట్ ఆప్షనా? ఓకే, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ అండి. ఇంకా సో మీకు రికార్డింగ్స్ వస్తున్నాయి అని చెప్పేసి చాలామంది జాయిన్ అవ్వట్లేదు ఏంటి? రైట్ అండి, సింపుల్గా చూద్దాం ఒకసారి. 20% గాయస్, 20% అండి. ఓకేనా? సో డివైడెడ్ బై 4 చేస్తాం. ఎందుకండి క్వార్టర్లీ అంటే సో 3 months, కానీ ఇయర్లో ఎన్ని టైమ్స్ పే చేస్తారు? 4 times, కాబట్టి 4తో డివిజిబుల్ చేస్తాం. అంటే 5% గాయస్ సార్, 5%. 9 months అన్నాడు కదా, 9 months అంటే హౌ మెనీ టైమ్స్ యూఆర్ పేయింగ్? 3 times. ఓకేనా? 3 times అండి. రైట్. సో 5% అంటే ఫ్రాక్షన్ ఎంత అండి? 5% ఫ్రాక్షన్ ఎంత అండి? 1/20 కదండి. మీరు అలా చెప్పకూడదు. మన లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఎండింగ్కి వచ్చేసింది, అయిపోవచ్చింది. ఇంకా 1 hour ప్రాబ్లమ్స్ క్లోజ్ అయిపోతుంది. మీరు ఇంకా పర్సంటేజ్ కాన్సెప్ట్ బై హార్ట్ చెప్పితే ఎలా? 3 times పే చేస్తున్నారు కదా ఇక్కడ మీరు. ఓకేనా? రైట్ అండి. అంటే 20, 21, 20, 21, 20, 21. ఓకేనా? సో ఫాస్ట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. సో 2 2s are 4, 4 2s are 8, అంటే 8,000 గా ఇచ్చారు. 8,000 గా ఇచ్చారు. సో 21 స్క్వేర్ ఎంత? 441 అంటే 441 ఇంటూ 21 అంటే సో 9261 అండి. 9261 అండి. ఓకేనా? రైట్. మనకేం చెప్పాడు ఇక్కడ? ప్రిన్సిపల్ చెప్పేసాడు. ప్రిన్సిపల్ ఎంత అన్నాడు? ఇది ప్రిన్సిపల్ అండి, ఇది ఓవరాల్ అమౌంట్ అండి. ఓకేనా? ప్రిన్సిపల్ ఎంత? 32,000 అండి. హౌ మెనీ టైమ్స్ అండి? 4 times కదా. 8 4s are 32 కదా. ఓకేనా? అదే విధంగా ఇక్కడ మనము 9261 కూడా 4తో మల్టిప్లై చేద్దాం. మొత్తం మల్టిప్లై చేస్తారా ఏంటి? చేయకూడదు. అక్కడ యూనిట్ డిజిట్స్ ఏమున్నాయి? ఇక్కడ 1 ఉంది, ఇక్కడ యూనిట్ డిజిట్ ఏముంది? 4 ఉంది. 1 into 4 ఎంత? 4. ఆన్సర్ ఎంతైతే నాకేంటండి? యూనిట్ ప్లేస్ లో 4 ఉంటే చాలు. ఒకే ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఇక్కడ, యూనిట్ డిజిట్ లో 4. దట్స్ వై దట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? లేదు సార్, ఇందాక పద్ధతి భలే ఉంది సార్, మీరు అది చెప్పండి సార్ అన్నారు అనుకోండి. చూద్దాం ఒకసారి. 3 years రూల్ తెలుసు కదా. 3 years రూల్ ఏంటండి? సో 3 3 1 కదా. ఓకేనా? ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఎంత? 32,000 కదా. ఓకేనా? సో రైట్ అండి. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 5% మనకి ఇక్కడ. సో 32,000 5% అంటే ఎంత? 1600 గా ICR. ఓకే, 1600 అండి. సో నెక్స్ట్ 1600 5% అంటే ఎంత? 16 5s 80 కదా. 80. ఓకేనా? రైట్. అగైన్ 5% గా ICR. సో 80లో 5% అంటే ఎంత? 4 కదా. ఓకేనా? రైట్ అండి. ఇక్కడ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇది 3, ఇది 3, ఇది 1 గా ICR. 3 3 1 కదా. సో 16 3s ఎంత? 48 అండి. 4,800 అండి. 8 3s ఎంత? 24. 240. 1 into 4 ఎంత అండి? 4 అండి. ఓకేనా? ద టోటల్ సమ్ ఎంత అండి? సో 5044 గా ఇచ్చారు. 5044. మనకేం కావాలి? టోటల్ అమౌంట్ కావాలి. అంటే ప్లస్ 32,000 యాడ్ చేసేసేయండి. 32,000 యాడ్ చేసాను. 32 ప్లస్ సో 32,000 ప్లస్ 5 ఎంత అండి? 37,000 కదా. అంటే 37,044 గా ఇచ్చారు. దట్ ఈస్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ 4 ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఎలా అయినా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అండి. ఇలాగే చేయాలి, పద్ధతి ప్రకారం చేయాలంటే ఏం లేదండి. క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, sir. రైట్ అండి. లాస్ట్ ప్రాబ్లమ్ గాయస్. సో లాస్ట్ ప్రాబ్లమ్ నేను హోంవర్క్ చేసేసేయండి మీకు. సో రాకపోతే చెప్పండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నో ఇష్యూ. ఓకేనా? సో హోంవర్క్ చేసేయండి. ఆల్ ఆఫ్ యూ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ అండి. ట్రై చేయండి. సింపుల్గా ఫస్ట్ వాల్యూ లాస్ట్ వాల్యూ తీసుకోవచ్చు, మీరు హ్యాపీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. లేకపోతే సో మీ ఇష్టం, ఎలా అయినా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. 4 years రూల్ యూస్ చేయండి, 3 years రూల్స్ యూస్ చేసి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేయండి, నో ఇష్యూ అండి. Okay, right? So this is a concept of compound interest, guys here. Compound interest concept is very very important, guys here. If you observe, guys here, if you are perfect in percentage concept, guys here, so simple interest, compound interest concepts are very 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 dead easy. If you observe, simple interest concept very dead easy. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 1 day లో క్లోజ్ చేసాం మనము. బట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ దిస్ ద day 3. సో 3 days మనం కంటిన్యూస్గా సో చేస్తూ ఉన్నాం దీని గురించి మనం. క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఇంకేమైనా డౌట్స్?